सारे परिवार का स्वागत है जी। मैं तुहाडा सुखविंदर सिंह चंदी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। अपना साथ 9:30 बजे तो लैके 11 बजे तक जुड़े रहेगा जी। PTN 24 ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਲਕਾ TV ਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ US ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਲਿਸਨ ਲਾਈਵ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ +3 ਆ ਤੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ -4। बड़ी तेज हवावां चल रही है। 42 किलोमीटर की स्पीड के नाल हवा चल रही है। सूरज 6:23 ते चढ़िया, 8:10 ते छिपेगा। अज आपां सब तो पहला हरजिंदर सिंह धनोवा होना नूं नाल लवांगे जी। ते बखतौर सिंह ढिल्लों होनी थोड़ा लेट जुड़नगे क्योंकि अज न्यूटन सिंह अपने नाल चंडीगढ़ तो जुड़नगे। जिहड़ी पिछले कुछ दिन पहला एयरलाइन का इंतजाम किया गया सीगा भी भारत दे विचों जिहड़े लोकां नूं बाहर यानी कि लिआंदा जावे, चार्टर्ड फ्लाइट करके कनेडा पहुंचाया जावे। की उहदे विच प्रॉब्लम आई, आपां उहनां दे नाल गलबात करांगे। तुहाडीआं कालां भी जरूर लवांगे ते कुछ समय बाद आपां बखतौर सिंह ढिल्लों होणां नूं भी जोड़ांगे। अपने नाल जुड़ चुके हैं जी हरजिंदर सिंह धनोवा। स्वागत है वीर जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी चंदी साहब सत श्री अकाल ते PTN 24 ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, की अपडेट है जी पूरी अजकल? हाँ जी चंदी साहब, जिस तरह अपने जस्टिन ट्रूडो हर रोज जो 11 बजे आते हैं कुछ ना कुछ नवी अनाउंसमेंट करते हैं, इसी तरह जस्टिन ट्रूडो नवी अनाउंसमेंट दे विच जिहड़े मोर फाइनैंशियल सपोर्ट की गल करते हैं उन्होंने लोगों को देने की गल करते हैं कि जिहड़े पूअर लोग आ जां डिसेबल्ड आ, होमलैस जां जिहड़े एल्डरली लोग आ उन्हां वास्ते लैके आउणगे जी। बाकी एक चंदी साहब पोल सर्वे भी आया आ ते जिहड़े कनेडियन ने किहदे ते ज्यादा ट्रस्ट करदे आ, उन्होंने जिवें उन्होंने कहा है कि ओह जिहड़े कनेडियन है फैमिली डॉक्टर ते ज्यादा ट्रस्ट करदे आ इज मोर दैन PM जस्टिन ट्रूडो नालों जी। ते इहदे विच उन्होंने जिहड़े कनेडियन नूं रेटिंग कीता है, सवाल पुछे भी किहਨਾਂ चीज़ां ते रेट करदियां लेवल ऑफ ट्रस्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिद्दां बैंक्स आ जाते हैं जी, पब्लिक हैल्थ आ जाता, मीडिया ते पॉलिटिशियन की गल कीती सीगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 92% ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਆਇਆ ਜੀ। 81% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 12% ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਆ 68% ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ 54% ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1504 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲੌਬਲਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ कहता है कि जो भी कोई हैल्थ केयर वाला इतने शॉपिंग करना आएगा प्योरिटी बेस पे अपनी ID दिखा के वो सीधा जा सकता जी, उन्होंने कोई लाइन में लगन की लोड़ नहीं। बाकी जिस तरह आप नोवा स्कोशिया की माड़ी खबर आप कल पेश की सी मास शूटिंग, उत्थे जिहड़ी गिणती आ हुण वध के ये 19 हो गई आ। ते पुलिस का कहना है कि बहुत सारिया प्लेसां जिहड़ियां 15-16 क हैगियां उन्हां विच 5 बिल्डिंग है जिन्हां नूं भी अग लाई सी। बहुत सारे लोग जिहड़े मिसिंग आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 19 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਸ਼ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਔਸ਼ਵਾ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਫਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਲਰਟ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ 51 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਡਿਪ ਬਿਲੋ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਬਵ $100 ਯੂਐਸ ਪਰ ਬੈਰਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ CNN ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਮ ਜੋਂਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵ ਡੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਸਮੋਕਰ ਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਕੇ ਆ 606 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਜੀ 9000 ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਲਾਕ NDP ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ once a week ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PC ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੇ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 22-15 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। 22 ਨੇ ਜੈਸ ਕੀਤੀ ਆ, 15 ਨੇ ਨੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ once a week ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ਲਿੰਗਟਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕਰਾਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 11184 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 584 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 19319 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 939 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1700 ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 86 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਕੇ 2908 ਤੇ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2,43,786 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 85,000 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਆ, 4200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 32,000 ਆ ਤੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 1,72,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6,59,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 16,72,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। 43,000 ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਸਪੇਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 2,04,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1,81,228 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ 20,000 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਦਾ ਵੀ 16,519। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਜੀ 37,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। 36,831 1690 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ 19,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 603 ਲੋਕ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਿਊਟਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਹਜੂਰ ਆਤੇ ਆਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਝਪਟ ਲੈਣੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਹੂ ਇਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਦੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਗੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2019 ਦੇ ਟੱਪ ਗਏ, ਲਗਭਗ 5.5 ਪੌਣੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਘਟਿਆ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਖਲਾਕ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਮਾਸ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਅਖਲਾਕ ਜਾਂ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ। ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਊਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਊਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਡੈਸ਼ 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 ਡੈਸ਼, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਕਪਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉਲਟੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜੀ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਢਿੱਡ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਲਕਰ ਦਾ। ਪਾਲਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲਾ, ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਲੰਘਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 100-150 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੋਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਬਤ ਪਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ IT ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 200-250 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਧਮ ਠਾਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਡੰਗ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹੈ
ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ NRI ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਪੌਣੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ, ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਾਉਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ RSS ਹੈ। RSS ਦਾ ਪਾਠ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਤੇ ਆਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ 5,87,000 ਰੁਪਇਆ CMC ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। CMC ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਆਪ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਹੈ 416 710 2020, 416 710 2020 ਤੇ ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਿੰਨ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਡੋ, ਰੋਲੈਕਸ, ਸਿਟੀਜਨ, ਸਿਕੋ 5 ਵਾਲ ਕਲੌਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ 905 790 2188 ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ FBI ਹਾਈ ਸਕੂਲ 905 791 4600 ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਹੋਣੀ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਰਾਉਂਡ ਸੋਫਾ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 905 799 8877 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ। 647 409 15 647 409 8915 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਹੈ 416 670 3173। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ 9200। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਭਾਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਕੂ ਚੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਾਕਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 2156, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖੇ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਤ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਨਸਲ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਬੜਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸ 1 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਜਿਹੜੇ VVIP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਵਿਚਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ 2160 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ RSS ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਆਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ, ਉਹ ਮੇਰਠ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਠ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਇੰਟਰਨੈਟ LTE ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 905 203 3636। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 905 203 3636 ਤੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੀਆਂ 416 293 8700 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 9806। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ 19 ਬਰਾਬਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ।
ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ। ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, 10 ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, 42-44 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਦ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ? ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਢੰਗ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਓਕੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਖਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਚੇਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਰੂਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੀਤਰ ਘਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ BN ਕੁਮਾਰ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ BN ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਬਾਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ BN ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਜਰ ਨਾਤੋਣਾ ਨੂੰ 416 543 7107 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ KJS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 2 ਟਰਮੀਨਲ, ਇੱਕ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਡਿਆਨਾ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 905 799 9500 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 416 677 2222 ਤੇ ਸੁਖੇ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ USA ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਲਕੋਆਂ ਚ ਆਪਣੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਲਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ? ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪੰਨੂ ਨੇ 2, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ? ਜਾਂ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਬਿਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ,
ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਨਮੈਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 0845। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 7141। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜੀ ਟਾਂਡੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਮਲੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕੋੜੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ RRS ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100-200 ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਖੀਰਲੇ ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਖਰਾਬੀ। ਆਹ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ,
ਇਹ ਟਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੱਥ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ 800 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ RSS ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 84 ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? 1999 ਚ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ RSS ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛਪ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰਾਜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਸਟੀਲ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 416 816 9333 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ 450 934 2957 ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੋਨ ਆਟੋ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਸੋਢੀ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 416 857 5700 ਤੇ ਹਰੇਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲਾ ਜਮਲੋ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਮੌਤ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਮਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਧੇੜ ਦੀ ਜੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਭਾਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੁਣੇ। ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਡਲਟ ਸੀ, ਬਾਲਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਹੋਈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ।
ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਘਰੇ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਈ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਣੀ ਹਥੌੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਦਸਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਮਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਹਿਰਦੇ ਬੇਦਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਧਰੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 4911, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਮੋਨ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਹਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, 5-4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 90% ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਭੋਜਨ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10% ਪਾ ਦਈਏ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 5-4 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2940। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਟਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ 2001 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਲਿਆ 4-5 ਸਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀਰ ਛੇੜ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੰਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਜਾਈਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਪੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ। ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖ ਖੰਡ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਥਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2% ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣਾ ਹਨਾ। ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਤਾ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਾਓ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ, ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 90% ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 10% ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਕਹੋਗੇ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਖੜੇ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਲਿਖੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ PTN 24 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਸਟ ਹੋਣਗੇ ਪਵਨ ਸਿਦੋਰੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਰਵੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ PTN 24 ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PTN 24 ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਚੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ।
ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਸੀ, ਖੱਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਏਦੂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ PTN 24 ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਬਖਤੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਬਖਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਫੋਨ ਡੀਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-203-3636 ਤੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੇ 416-293-8700 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 416-710-2020 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਡੋ, ਰੋਲੈਕਸ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਿਕੋ 5 905-790-2188 ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਫਾ ਲੈਣਾ, ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਰਾਉਂਡ ਸੋਫਾ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 905-799-8877 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ ਹੋਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, 647-499-15 647-409-8915 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0407। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਲੰਗਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ 90% ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 10% ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸੇ ਦੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਰੂਜ ਪਲਟੂਗਾ ਫੇਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 8077। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਫੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੰਕਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 15-10। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਉਹ ਖੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼, ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਔਰਤਬਾਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਖਾਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਗਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 20 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਰਖੇਲਾ ਨਾਚੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ ਰਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਚਾਉਣ ਜੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਨਾ ਅਹਿਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਣਜਾਣ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਾਜ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੱਸ 11 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨੂੰ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਖਰਕਾਰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ RSS ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 10% ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ 10% ਜ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ 10% ਜ਼ਹਿਰ ਬੇਨਾਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹ ਛਾਪੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੰਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ।
ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਤੀਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੀਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਰੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈ 2016 ਤੋਂ ਪੀਟੀਐਨ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਮਸਲੇ ਘੜੀਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IAS ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। 125 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ MPs ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2940। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 2940, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਰਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 80-70 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਵਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ PTN 24 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਰੇਕ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਜੀ। ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ PTN ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6477608070 7:30 ਤੋਂ 8:30। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। PTN 24 ਤੇ 905 867 2770 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 5006। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਰੀਦ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀ 416 666 0020 416 0020 ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 7380। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੌਰੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣ ਦੇਣ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪਣਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤਾ। ਨੀਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।